انتہائی اہمیت کا عمل کانفرنس آج ملک جس نیز سے دوچار ہے. آج اسلام آباد میں جب ہم پہنچے، جب صبح ہم کانفرنس کے لیے گئے تو وہاں پہ ہال کو تالا لگایا گیا. جب اسلام آباد کے اندر جہاں پہ سپریم کورٹ ہو، جہاں پہ پارلیمنٹ ہو، جہاں پہ ایوان عدل ہو، اس اسلام آباد میں اگر بات کرنا، جمہوریت کی بات کرنا، آئین کی بات کرنا، آئین کی بالادستی کی بات کرنے پہ اگر پابندی ہو تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلوچستان کے اس دور دراز علاقوں میں، خیبر پختونخوا میں، پھر وہاں پہ کیسا سیاسی اور جمہوری آزادی ہوگا. آج جب یہاں ہم پہنچے تو فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت سے جب سیاسی کارکنوں کی سزا کا خبر سنا تو یقیناً یہ خبر کوئی متوقع خبر نہیں تھا، بلکہ ہم جانتے تھے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آج ہماری عدالتیں کس نہج پہ کھڑی ہیں. اور 26ویں آئینی ترمیم نے باقاعدہ طور پر رات کے سیاہ تاریک دنوں راتوں میں جبر کے طور پر ممبران پارلیمنٹ کو اغوا کر کے جو 26ویں ترمیم لایا گیا. اور سب سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جب غیر آئینی بینچ بنی، جسے میں غیر آئینی بینچ ہم کہتے ہیں، غیر آئینی بینچ بنی، تو اس غیر آئینی بینچ کے 3 فیصلے آج تک جو کیے گئے. جو سب سے پہلا فیصلہ جو اس بینچ کا تھا کہ آرمی عدالتوں میں سیولین کا ٹرائل کا یہ تاریخ کا جبر ہوگا جب سپریم کورٹ کے جج یہ کہیں کہ سیولین کی آرمی عدالتوں میں ٹرائل ہو. دوسرا اس کا جو فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا، کیا آیا سیناٹی کا فیصلہ سپریم کورٹ طے کرے کہ جس جج کو 15ویں نمبر جج کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا گیا تو آیا کون اس کا سینئر ہوگا. تو ہمارے آئینی بینچ نے اپنا فیصلہ صدر پاکستان کی طرف بھیجا کہ آپ فیصلہ کریں کہ کون جج سینئر ہوگا. پاکستان کے عوام، پاکستان کے لوگ ان عدالتوں میں آتے ہیں، اپنے مسئلے لے کے آتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے فیصلے کریں گے، لیکن ہمارا سپریم کورٹ اپنا فیصلہ باہر سے کرواتا ہے صدر کا. اس کے بعد تیسرا فیصلہ مخصوص نشستوں کا، جو کہ تاریخ طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جبر ہوگا، یہ سیاہ ترین باب کا دن ہوگا جب اکثریتی فیصلے کو اقلیتی بینچ نے، جس نے الیکشن نہیں لڑا، پی ٹی آئی کو یہ سیٹیں ملنے چاہیے تھی اور تمام سیاسی پارٹیوں کو باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ تسلیم کرنا چاہیے تھا کہ مینڈیٹ پی ٹی آئی کی تھی اور مخصوص نشستیں کسی اور کو بانٹی گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ تاریخ کا ایک بدنما داغ کے طور پر یاد کیا جائے گا. یہاں پہ آل پارٹیز میں بہت سارے قائدین نے بہت اچھی باتیں کہی. میثاق جمہوریت کے بعد جب پہلی دفعہ 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صوبوں کو ان کے وسائل پر حق حاکمیت کا جو تسلیم کیا گیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق نے پہلے ہی دن سے صوبوں کو اپنے ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا. پھر 18ویں ترمیم کے بعد اب تمام صوبوں میں، بلوچستان میں اور خصوصاً خیبر پختونخوا صوبہ میں مائنز اور منرل ایکٹ کو متعارف کروایا گیا. مائنز اور منرلز ایکٹ میں جو صوبوں کے وسائل ہیں، جو معدنی وسائل ہیں، اس پہ باقاعدہ وفاق اس پہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے. اس ایکٹ کے ذریعے یہ بتاتا چلوں کہ بحیثیت میں ایک وکیل کے اس وقت بلوچستان ہائی کورٹ میں
बलूचिस्तान के तमाम सियासी पार्टियों बशमूल पश्तूनख्वा, नेशनल पार्टी, BNP, नवाब लश्करी रसानी समेत सब ने इसको चैलेंज की हुई है कि माइंस और मिनरल एक्ट जो कि हमारे वसाइल पे कब्जा करने का ये एक्ट है, जिससे बलूचिस्तान हाई कोर्ट में हमें चैलेंज की गई है। आज तक बलूचिस्तान हाई कोर्ट में वो केस समाअत के लिए नोटिस नहीं हुआ, वो मुकर्रर नहीं हुई। ये भी बहुत बड़ी अफसोसनाक अमल होगा। बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ न सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं, ये मसला इंतहाई निहायत संगीन मसला है। आज भी इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए ख़वातीन को उनको सियासी व जमहूरी हक से महरूम रखना, उनका एक ही मुतालबा है कि मिसिंग पर्सनस को बाजियाब किया जाए। मैं समझता हूँ कि इन तमाम आज जो ऑल पार्टीज़ है, मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन इस तमाम मसाइल का एक ही हल है कि हमें एक ही प्लेटफार्म पे हम वकला तंजीमें, हमने ऑल पाकिस्तान लॉयर एक्शन कमेटी बनाई हुई है। मुनीर मलिक साहब, अली अहमद कुर साहब हमारे उसकी क़यादत कर रहे हैं। आज मैं ऑल पाकिस्तान लॉयर एक्शन कमेटी का, मैं और आबिया, हम उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम तैयार हैं, जिस तरीके से वकला तहरीक ने मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए जदोजहद की, आए तमाम सियासी पार्टियाँ आज के इस प्लेटफार्म से हम ये अहद करें कि हम 26वीं आइनी तरमीम के खात्मे के लिए, मुल्क के अंदर हकीकी मानों में जमहूरियत के लिए, आज़ाद इलेक्शन कमीशन के लिए और उस मुल्क के अंदर इंसानी हकूक़ की पामाली के लिए, जिस तरीके से मोहम्मद खान शहरन ने कहा कि ये हमारा इस्टेब्लिशमेंट नहीं बल्कि ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के ये ताबे हमारा इस्टेब्लिशमेंट है, हमें इनके खिलाफ मुतहद होकर हमें जदोजहद करना पड़ेगा। आज का तारीख जिस तरीके से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने ये जो एक रेजोल्यूशन पास की, मैं समझता हूँ कि सियासी कारकुनों की मजम्मत के साथ साथ हमें कल पूरे पाकिस्तान में इस फैसले के खिलाफ यौम स्याह मनाना चाहिए। हम ब्लैक डे के तौर पर हम इन अदालतों के फैसलों को ले लें कि आज हमारी अदालतें जिस तरीके से, जिस ताबे अदालतें एक पर्ची के ज़रिए वहाँ पे जो फैसले देते हैं कि कितना सज़ा देनी है, और फिर उनका फैसला पहले सज़ा सुनाया जाता है, इसके बाद फिर वो जजमेंटें लाई जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज हमारी अदालतें जिस नैश पे पहुँची हैं, हमें अदालतों को आज़ाद करने के लिए, जब तक अदालतें आज़ाद नहीं होंगी, ना तो मुल्क में हकीकी मानों में जमहूरियत बहाल होगा, ना तो हमारे सियासी कारकुन आज़ाद होंगे। आज इमरान खान समेत, डॉक्टर महारंग समेत जितने भी सियासी कारकुन इस वक्त जेल में हैं, हम समझते हैं कि हम उनकी तमाम सियासी कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। हम बलूचिस्तान बार कौंसिल के प्लेटफार्म से, ऑल पाकिस्तान लॉयर वकला एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म से हम ऑल पार्टीज़ के साथ हैं। हम आपके साथ सियासी जदोजहद में जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरान के लिए हम आपके साथ शाना बशाना रहेंगे। बहुत शुक्रिया। जी।